السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ اہم شخصیت کی طبیعت بگڑ چکی ہے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی چوڑی ٹائٹ کرنے کے لیے ایک اہم فوجی کی انٹری ہوئی ہے، بڑے عہدے پر انٹری ہوئی ہے۔ جی ایچ کیو کے اندر اکھاڑ اور پچھاڑ شروع ہو چکی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کس طرح سے خواجہ آصف اور نواز شریف جو مزاحمت کھیلنا چاہتے تھے، سب کی ہوا کس طرح سے نکل چکی ہے۔ بڑی خبریں ہیں جو اس ویلوگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے کچھ اہم فیلڈنگ سیٹ کی ہے، کچھ اپنے اہم قریبی ساتھیوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا ہے۔ سب سے پہلے خبر آپ کے سامنے رکھ لوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نہایت قابل اعتماد لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو کور کمانڈر راولپنڈی کے عہدے سے ہٹا کر جی ایچ کیو میں ملٹری سیکٹری تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز جو ملٹری سیکٹری کے طور پر کام کر رہے تھے، انہیں کور کمانڈر 10 کور بنا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے 10 کور کتنی اہم ہوتی ہے؟ پاکستان کے جتنی بھی کورز ہیں نا، ساری اہم ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ 10 کور ہے۔ جب بھی اسلام آباد کا ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ایون مارشل لا لگانا ہوتا ہے، تو 10 کور ہی حرکت میں آتی ہے۔ اسی کے انڈر 111 بریگیڈ بھی ہے۔ جی ایچ کیو کے اندر بڑی تعیناتیاں ہوئی ہیں، اگرچہ یہ معمول کا حصہ ہے، تعیناتیاں ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ ہلکے یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں نا، خاص طور پر 10 کور کا کور کمانڈر تبدیل کیا گیا ہے، اس کو بڑا سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ خاص طور پہ پچھلے کئی دنوں سے جو ایک ہلکی پھلکی رفٹ چل رہی ہے شہباز سرکار اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا کا بیان آیا تھا کہ تسلسل کو چلنے دیں، یہ جو بدماشی کر رہے ہیں ان کو رگڑ دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اب ایک اور تعیناتی ہوئی ہے، یعنی یہ 2 تعیناتیاں تو ہوگی نا جی ایچ کیو سے، ایک تعیناتی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ذرا خبر سن لیں، ایک اور حاضر سروس فوجی افسر کی سویلین عہدے پر تعیناتی، میجر جنرل نور ولی خان کو 3 سال کے لیے وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکٹری تعینات کر دیا گیا۔ یہ پچھلے کئی دنوں سے خبر چل رہی تھی کہ جو میجر جنرل نور ولی خان جو کہ ایف سی کے جو ہیڈ تھے، ان کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ عملی طور پہ انہی کے کنٹرول میں ہوگی، محسن نقوی کے نیچے یہ تو وزارت داخلہ سب سے اہم وزارت ہے، جس کے انڈر آپ کا سی ڈی آتا ہے، آپ کی خفیہ ایجنسیاں آتی ہیں، آپ کی فوج آتی ہے، سوری وہ تو وزارت دفاع کے انڈر آتی ہے، لیکن آپ کی اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس، قریباً یہ سارے ہی آپ کی پارلیمنٹ، سب کچھ وزارت داخلہ۔ تو اس کے اندر اب ایک اور بااعتماد میجر جنرل آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ سارا کنٹرول پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے، لیکن اب ذرا تگڑے طریقے سے نا معاملات کہ شہباز شریف یا کوئی نواز شریف یا ایکس وائی زی خواجہ آصف چوں چڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے بھائی ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ تو خبر ہے ایڈیشنل سیکٹری انہیں تعینات کیا گیا میجر جنرل نور ولی خان۔ اس سے پہلے آئی ایس آئی میں ڈی جی ایم آر سی کے طور پر کام کر رہے تھے، قبل ازیں وہ خیبر پختونخوا میں آئی جی ایف سی کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ ہے ایف سی کا اور آئی ایس آئی کا۔ آپ وہ کہاں پہ آئے ہیں؟ ایڈیشنل سیکٹری داخلہ۔ تو لہذا یہ بڑی سگنل ہے، بڑا سافٹ کہہ لیں یا ہارڈ سگنل کہہ لیں، یہ بڑا اہم سگنل ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، کہ چیزیں اس سے پہلے کہ نومبر آئے کوئی نیا رولا پڑے، اگرچہ انوار اللہ کاکڑ نے بتا دیا کہ کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے بھائی، قانون سازی ہو گئی ہے، 5 سال تک وہی سارے چلیں گے، لیکن اس کے باوجود فیلڈنگ جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی۔ پھر جناب فیصلہ ہے، فیصلہ وہی فیصلہ آباد والا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اے ٹی سی والا، جس کے اندر جو ہے وہ 75 کے قریب لوگوں کو
10-10 साल और 3-3 साल की 13 को सजा सुनाई गई है। तो अब उस फैसले के अंदर जरा तफसील उसके सामने आएंगे। मोहम्मद उमैर साहब सहाफी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, कहते हैं राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के मुकदमे का फैसला 73 सफात पर मुश्तमिल है। 73 सफात का फैसला है। वैसे तो बड़ी तनकीद हो रही है ना पीटीआई में भी कि इमरान खान का घर मुकद्दस नहीं है उस पर हमला हो जाए। राना सनाउल्लाह का घर जिनाह हाउस से भी ज्यादा मुकद्दस है, ये जिनाह हाउस के लेवल का है कि राना सनाउल्लाह के डेरे पे हमला हो, वो भी उसकी भी 10-10 साल सजा, जीएच को हमला हो या कोर कमांडर वाला जिनाह हाउस वाला मामला हो, वहां पे भी 10-10 साल। तो क्या इमरान खान का घर मुकद्दस नहीं है, उस पर कोई भी हमला करके चला जाए? तो ये भी एक पीटीआई के अंदर डिबेट हो रही है। अच्छा जी, 73 सफात पर मुश्तमिल फैसला आया है। जज साहब ने 3 मरकजी गवाहों को कहीं झूठा कहकर कुछ लोगों को बरी कर दिया है, यानी जिनको बरी किया, कहा गया कि ये साबित नहीं हुआ गवाहों की, और जिनको सजा दी है, यानी जिनको बरी किया गया है वहां पे वही गवाह झूठे साबित किए गए हैं। जिनको सजाएं 10-10 साल की दी गई हैं, वही 3 गवाह उनको सच्चा साबित किया गया है। कहते हैं झूठा कहकर बरी कर दिए, कहीं इन्हीं झूठे गवाहों की गवाही मानकर लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। और यह भी पहली बार सुना है कि क्योंकि पुलिस तफ्तीश में कोई सबूत नहीं दिया तो अदालत ने इसको इसी बुनियाद पर रद्द कर दिया हो। 9 मई को 1857 की जंग आजादी से मिलाया गया है। फैसलाबाद के 4 केसेस थे, चारों का फैसला इन्हीं जज जावेद इकबाल शेख साहब ने सुनाया है। चारों फैसलों में जो एक जगह मुजरिम बनाया उसको दूसरी जगह भी मुजरिम, जो एक में बरी वो सब में बरी। तो ये यानी फैसला, और यही प्रैक्टिस रही है, यही प्रैक्टिस है, अब यही चाहते हैं। अच्छा, जरा मैं सबसे पहले ख्वाजा आसिफ के 2 बयानात आपके सामने रख दूं, फिर कौन सी शख्सियत हॉस्पिटल मुंतकिल हुई है वो वाली बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। कहते हैं हाइब्रिड तजर्बे ने डिलीवर किया है, यानी कहते हैं हम हाइब्रिड है ना, हमें एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, हम कठपुतलियां हैं, लेकिन कहते हैं कि ये हाइब्रिड जो निजाम है वो चल पड़ा है, ये बड़ा कामयाब हो गया तजर्बा। कहते हैं हाइब्रिड तजर्बे ने डिलीवर कर दिया है, जिसकी पजीराई अवाम में भी हो रही है। इस निजाम का तसलसल रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने आज बता दिया कि वो जो कीड़ा था मुजामत वाला वो मर चुका है, यही कंपनी चलेगी। कहते हैं इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल कर दें तो नए सूबों की जरूरत नहीं। साथ ही वो जो बहस चली हुई नई सूबों की, उसकी भी तरदीद कर दी, तो वो भी। अच्छा, खबर सुने, खुर्शीद शाह सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनकी तबीयत खबर नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को तबीयत नासाज होने पर सखर के NICVD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अस्पताल जाकर खुर्शीद शाह की याद की है। पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असेंबली फरूख शाह का कहना है कि खुर्शीद शाह की तबीयत पहले से बेहतर है, ताहम खुर्शीद शाह को 24 घंटे के लिए निगहदाश्त में रखा जाएगा, यानी ICU के अंदर उनको रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को आज सुबह तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दूसरी तरफ हमाद अजहर, मैंने पिछले पूरा वीलॉग किया हमाद अजहर पर, जिसमें मैंने आपको बताया कितनी बारीक वारदात हमाद अजहर ने किस तरह से पीठ में छुरा घोंपा है। मैं शराफत अली पहले इस पर बात कर चुके थे, अब दोबारा उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट है। कहते हैं हमाद अजहर का एक झूठ के बाद अब दूसरा झूठ के मेरा भांजा है। उन्होंने ये जो कहा है ना मेरा भांजा अब इलेक्शन लड़ेगा मेरी जगह पे, और कोई भांजा शाह यानी झूठ बोल रहा है। कहते ये बारीक वारदात है। बेसिकली हमाद अजहर नून लीग के साथ मिल चुका है, और पहले से इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी कि हमाद अजहर गद्दारी कर रहा है, हमाद अजहर से नून लीग की मुलाकातें हैं और वो किसी वक्त नून लीग में जा सकता है। अब हमाद अजहर को इतना तो पता है ना कि नून लीग में जाएगा कैरियर खुडे लाने लग जाएगा, खत्म। तो वो खुलकर नून लीग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सहूलतकारी भी कर रहे हैं, पूरी जनाब सहूलतकारी हो रही है। और ऐन मौके पे जब कागजात नामजदगी जमा हो गई, शेड्यूल आ गया, इलेक्शन सर पे आ गया, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, फलाना बंदा लड़ेगा। अच्छा, कौन है फलाना बंदा? सब्जी मंडी के अंदर चेयरमैन रह चुका है, ठीक है जी, बड़ा कैरियर है, बड़ी सीवी है, इनको डायरेक्ट वजीर आजम लगाओ। मेरा मशवरा है हुकाम बाला से कि ये जिनके बारे में हमाद अजहर साहब ने फरमाया है ना, इनको डायरेक्ट लगाना चाहिए, यानी छोड़े ना ये क्या छोटा ओहदा, ये जो चौधरी अरसलान जहीर है, ये MNA नहीं, MNA शिप नहीं इनको सूट करती। ये क्या है, या तो चेयरमैन सेनेट लगाओ या जरदारी को फारग करो, सदर बनाओ, क्योंकि इनका तजर्बा बहुत ज्यादा है, ये सब्जी मंडी के चेयरमैन रह चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।